So here we are discussing about what is change in kinetic energy. I am just telling for the online students. We have just proved here that change in kinetic energy is nothing but the work. What the concept says is that work done is equal to the change in kinetic energy of an object. This has already been covered for the offline students. I am just repeating it. The change in kinetic energy is equal to, say, if you assume there are two kinetic energies, and then the change will become kinetic energy 2 minus kinetic energy 1. Assume that an object in motion, any object in motion, so we will have an initial velocity and final velocity. So consider one object, so it is in motion and some force is applied, so it will have initial velocity and final velocity. So this we have learned from the first chapter, motion. So considering that, if I consider two kinetic energy exist, so then the formula for kinetic energy is half mv square. So kinetic energy 2, I will consider the final velocity. For kinetic energy 1, I will consider the initial velocity. So you can see it here. So for final kinetic energy, I have taken final velocity. For initial kinetic energy, I have taken initial velocity. I can take half into m common. So what we get is v square minus u square. From the laws of motion, we know 2s is equal to v square minus u square. 2s is equal to v square minus u square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 2s is equal to v square minus u square. When we substitute v square minus u square by 2as, we can cancel each other. So what we are left with is a mass, acceleration into displacement. And from the Newton laws we know F is equal to ma. So you will substitute F for a. So what you have it here is, say, m into s, mass into acceleration into displacement. So for mass into acceleration, if you substitute by force, then F into s. So from the work and from the definition of the work, we know force into displacement is nothing but work. So that is what we have just proved. Okay. So we move to the next problem. Per meter per second. What is the kinetic energy possessed by object? Solve ಮಾಡ್ತೀರಾ? So given, just observe ಮಾಡಿ. So given an object of mass 15 kg, say mass 15 kg. The moment we write down the given, we have to check the unit. It is in standard unit, no need to worry. Moving with a uniform velocity of 4 meter per second. Uniform velocity of v 4 meter per second. Meter per second, standard unit, no need to worry. So here you may get confusion. Sir, velocity anta kottidare, initial velocity ತಗೋಬೇಕಾ final velocity ತಗೋಬೇಕಾ? So when they have given or when they have just said velocity, ಅದು just v, ಅದು final velocity ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ some velocity ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ we also need not to whether it's vu or v. Okay, for our sake it is just v. Half mv square v ಇದೆಯಲ್ಲ, that is just v. Then what is the kinetic energy? What is the kinetic energy? So formula for kinetic energy is equal to half into mass into velocity square. So half into mass is 15 kg, velocity square 4 square 4 into 4. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ 4 into 4 ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 16. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2, ದೆನ್ 15 2s are 30 into 4 120. So 3 into 4 12, 1 zeros ಇದೆ,
10 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ 120 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಜೌಲ್. JOULE ಜೌಲ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಜೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಜೌಲ್, 120 ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ತಾರ, ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 15 kg ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಗಿವ್ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರಿನಾ? ಕ್ವಶನ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಗಿವ್ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಯಿತಾ. ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂದರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಸೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg. ಕಾರ್ ಇದೆ ಸರಿನಾ? 1500 kg ಕಾರ್ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ ಬರ್ತೀನಿ? ಸರಿನಾ? 1500 kg at some point of time or some instant of time, at an instant of time, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 30 km per hour ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇಸ್ 30 km per hour. ಆ 30 km per hourನ ಕಾರ್ನ 60 ಕಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡಿಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 60 km per hour. ವೆಲಾಸಿಟಿನ 30ಇಂದ 60 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಶ್ರಾವಣಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ EK or EP? ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ EK or EP? ಒಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ,
ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಸಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಥ್ರೋ, ಯಾವುದೊಂದು ಬಕೆಟನ್ನು ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮೋಷನ್ ಆಯಿತಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತಾ, ಸೊ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಎಸಿತೀನಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ತಂದರೆ ಆಯಿತು, ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ವಾ, ಸೊ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸರಿನಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲೆಸೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯರೋ. ನಾನು ಬೋ ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಆ್ಯರೋ ಬಿಡಬೇಕು, ಆ ಎಳೆದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಮೂಮೆಂಟು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಎಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಬಟ್ ಎಳೆದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇಪು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಾನು ಎಳೆದಿರ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಅದರನ್ನ ಶೇಪು ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ EK/EP. ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು. ಶ್ರಾವಣಿ ಎಷ್ಟೇ ಟೈಮು? ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u,v ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಷನ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಕಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನು, ಸ್ಟೋನ್ ಥ್ರೋ, ಆಫ್ಟರ್ ಮೋಷನ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ನಾವು ವಿ ಫಿಗರ್ಡ್ ಔಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಂತ. ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ change in kinetic energy. That means that, so 30 km/h, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, 60 km/h, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಸೆ V1 V2, ಅಥವಾ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾನು ½mv² ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ½mv² ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ½ mv² ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ½mv² ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸೊ 2 kinetic energy ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಶ್ರಾವಣಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 2 kinetic energy. ವೈ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ವೆಲಾಸಿಟಿ. 2 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, 2 kinetic energy ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ 2 kinetic energy, ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು, ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಮೈನಸ್. ಎರಡದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್. ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾವೋಣ. ಸೊ ಗಿವನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 30 km/h. 30 km/h ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿದೆ, ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತು km/h ಇದೆ. ಇದನ್ನ m/s ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ m/s ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. 30 ಇಂಟು 30 ಇಂಟು ಇದರ ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ. 30 km/1 hour ಅಂತ ಅರ್ಥ. 30 km/h ಅಂದರೆ 30 km/1 hour ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ 30 ಇಂಟು 1000 ಮೀಟರ್. 1 kilometer is equal to 1000 meter. 3600 seconds. 3600 seconds. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 2020 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 10s, 3 1s, 3 2s, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೋತು? ಸೊ 10 ಇಂಟು 10 ಓವರ್ 12. 10 ಇಂಟು 10 ಓವರ್ 12. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 6s, 2 5s. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 2 3s, 2 5s. 25 ಓವರ್ 3, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಕ್ಕೆ 25/3 ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ತೊಗೋಬೇಕು, 25/3 ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ 25/3 ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು 30 km/h ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು km/h ಟು hour/hourನ m/s ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಈಸ್ 25 ಓವರ್ 3. 25 ಓವರ್ 3. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಯು ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 60 km/h. ಈಗ ನೋಡಿ 30 km/h ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25/3 ಬರುತ್ತೆ. 60 km/hಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3600. ಸರಿನಾ? ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಟ್, ಇಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸರ್ 30 ಇಂಟು 2, 60ನ 30 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟು 1000. ಒಂದೇ ಅಷ್ಟು. ಶ್ರಾವಣಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ರಜನಿಕಾಂತ್ 60ನ 2 ಇಂಟು 30 ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3600. ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. 30 ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3600, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 25/3 ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 50 ಓವರ್ 3. ಇಲ್ಲಿ 30 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 60 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೆ 2 ಇಂಟು 25/3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಇಂಟು 30 km/h. So what is 2 into 30 km/h? From here 25/3 which is equal to 50/3 meter per second. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 25/3 meter per second. ಸರಿನಾ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ 2 into 30 km/h. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 30 km/h ಅಂದರೆ 25/3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ವ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ. ಇದು ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ 25/3 50/3, 25/3 50/3. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, u is equal to 25/3 meter per second, v is equal to 50/3 meter per second. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. 3ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ EK2 is equal to half into m v square, half into say mass 1500 into velocity square. So 50/3 into 50/3, 50/3 into 50/3. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 500, 3 5s 15, 2 zeros ಇದೆ, 2 zeros ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಇಷ್ಟ ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1500 ಇಂಟು 50/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. EK1 ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1500 ಇಂಟು 25/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ EK2 ಮೈನಸ್ EK1, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು ಸುಮಾರು. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1500, ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1500 ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ. 50/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 25/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೂ ಹಾಫ್ 1500 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಫ್ 1500 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಈಸಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1500 ಇಂಟು, ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 50/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 25/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 1500 ಇಂಟು 50 ಇಂಟು 50, 3 ಇಂಟು 3 ಮೈನಸ್ 25 ಇಂಟು 25/3 ಇಂಟು 3. ಸರಿನಾ? ತ್ರೀ ಇಂಟು 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್. 3 ಇಂಟು 3 ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 50 ಇಂಟು 50 2500 ಮೈನಸ್ 25 ಇಂಟು 25. ವಾಟ್ ಈಸ್ 25 ಇಂಟು 25? 25 ಇಂಟು 25 ಇಂಟು 25 ಮಾಡಿ. Into 25 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 5 ಇಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ?
ಎಷ್ಟು 600 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 625 ಬಂತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ 500 ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ 250 ಸೊ 250 ಓವರ್ 3 2500 ಮೈನಸ್ 625 2500 ಮೈನಸ್ 625 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲಿ 9 ಆಯಿತು 7 ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಯಿತು 1875 ಕರೆಕ್ಟಾ 10 11 15 ಹಾಂ 1870 ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ 3 1s 3 6 18 ಮತ್ತು 7 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 3 2s 6 ಕ್ಯಾರಿ 1 ಉಳ್ಕೊತು 1 ಅಂದದ್ದು 15 ಆಯಿತು 3 5s ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ 250 ಇಂಟು 625 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 250 ಇಂಟು 625 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 20,250 15 ಹಾಂ ಅದೇಂಗೋ ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ 250 into 625 2 156250 ಸರಿ ನೋಡು 156250 ಬರಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳು ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಪ್ಪನೇ ಬರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 156250 ಜೌಲ್ಸ್ ಸರಿನಾ ಇದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ